إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سؤدا للأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العالمين سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجاوي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل خصوصا إلى سيد الإمام شيخ الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام محمد باشر الأمة عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل الحضرمي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد سيد الإمام شيخ محمد نووي بن عمر البندني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا البقي المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علوي أبي البقي سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصوم سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدرس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السقران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدرس العدن سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العيدرس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأبطس سيدنا الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن زيد الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السواب صاحب العلم سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب التبر سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العيدرس صاحب الحبيب علي بن محمد بن حسين العرش سيد الإمام شيخ محمد أمين الغني سيد الأمين سيد الشيخ محمد ياسين الأرشاد فدري المرسال إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح شيخ محمد زيد بن عبد الغني جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم وأشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهرين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى فقه بشرى الكريم السادس الإمساك عن الاستقاءة
As-salisu bermula yang ketiga, syarat sah puasa yaitu al-imsaku bertahan andil istiqaati daripada istiqaah muntah, wala yadurru taqayyuhu bi ghairi ikhtiyarihi, wala yadurru dan tidak merusak puasa, taqayyuhu muntah ya bi ghairi ikhtiyarihi tanpa keinginannya. Wajib dalam melaksanakan ibadah puasa, baik puasa Ramadan atau puasa yang lainnya, adalah menahan diri daripada muntah, tapi muntahnya sengaja dan tahu itu membatalkan puasa. Umpama dia mencium sesuatu lalu dengan sendirinya muntah, dimuntahkannya, batal puasa. Wala yadurru taqayyuhu bi ghairi ikhtiyarihi, tidak mengapa atau tidak rusak puasanya muntah ia tanpa atau bukan dengan keinginannya. Orang muntah secara terpaksa, contohnya adalah orang mengidam. Orang mengidam bini-bini kadang-kadang ya gitu. Tapi kan dari sengajanya, kada diingininya. Ar-rabi'u al-imsaku an dukhuli 'ainin jawfan. Ar-rabi'u yang keempat, al-imsaku bertahan an dukhuli 'ainin daripada memasukkan benda jawfan ke dalam rongga. Kabatinil uzuni seperti ke dalam telinga, wal ihlili dan ke dalam ihlil, lubang kemaluan atau lubang kemih. Bisyarti dukhuli, dengan syarat masuknya itu benda min manfazin maftuhin, dari lubang yang terbuka. Maksudnya ar-rabi'u yang keempat, syarat sah puasa, al-imsaku bertahan an dukhuli ainin daripada memasukkan benda jaufan ke dalam rongga. Jangan sampai memasukkan benda ke dalam rongga. Benda apa? Ya ain lah. Kalau di dalam min ayanid dunya, daripada mata benda dunia. Kecuali mata benda itu bukan mata benda dunia, boleh aja kada batal puasa. Asal barangnya ini bukan barang dunia. Barang apa? Barang surga umpama. Ini umpama leh sholah bakaramat. Sholah bakaramat. Maka rahmatnya karena sholah istiqomah mengamalkan sholawat sehari 15.000. Maka rahmat sholah ujur. Sudah 10 tahun sholah mengamalkan sholawat sehari 15.000. Sholawatnya yang paling inting aja yang diamalkannya, yaitu sholawat sallallahu ala Muhammad. Karena sholawat sallallahu ala Muhammad itu ada riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu disebut salawat Adam, salawat tunggal, kemudian salawat awal, salawat khidriyah, dan bermacam-macam. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis Nabi, ini ada terdapat di dalam kitab Afdhalus Sholawat karangan Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Orang yang mengamalkan sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, maka hanya orang munafik dan kafirlah yang benci kepada dia. Kalau orang itu beriman, pasti sayang lawannya. Bila orang itu benci lawannya, berarti munafik. Itu salah satunya aja untuk mengetahui
bahwa orang yang mengamalkan itu disayangi oleh orang beriman, dibenci oleh orang munafik. Jadi bila orang gara ketujuh nang kita mengamalkan itu toh orang gara ketujuh kan kita berarti orang itu munafik. Diberitahu Allah toh orang itu munafik. Kada bagus lawan kita. Alhamdulillah salah mengamalkan salawat sallallahu ala Muhammad 15.000 sehari. Hanya kada bercari juga benar. Bini kada juga, ampang ada juga. Yang lebih bagus beramal aja sudah. Ya kalau mengajar anu kada juga, jadi abid nih. Ya kalau salah lah jadi abid, Lalu sudah 5 tahun mengamalkan diberi Allah Ta'ala karomahnya nampak. Ujar Rasulullah, aku diberi Allah Ta'ala keistimewaan karomah. Setiap hari ada nang matahari apal lawan anggur. Nukarga sholah kada. Mohon datang di mana apal anggur ini dari Allah Subhanahu wa taala. Apal Makkah kada. Anggur Madinah tidak. Anggur merah iya. Karena warnanya merah. Yalah sholah. Mbah, dari siapa ini? Dari Allah Ta'ala. Berarti anggur surga lih? Iya. Buh karatnya. Mbah, anggur apa lagi? Anggur apa lagi? Nah, kalau memang itu benar sholah, anggur surga, afal surga, boleh dimakan walau dalam keadaan puasa. Kenapa nih jar memasukkan benda ke dalam rongga? Lain ayanud dunia itu nang kada boleh itu mata benda duniawiyah. Kalau mata benda surga boleh, tapi lawan siapa salah terjadi? Ya kalau karomat tadi. Nah salah satunya nang benar terjadi itu adalah lawan ibunda Maryam radhiyallahu anha. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab. Ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam kamar Maryam, yang mana kamar Maryam itu di atas Masjidil Aqsa, dipelihara. Maryam ini dipelihara oleh Nabiullah Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam belum punya anak, dan sudah melalui proses. Lalu kunci kamar itu adalah di tangan Nabi Zakaria, sehingga nang menjaga Anda, cuma kuncinya tuh kunci kamar Maryam itu di tangan Nabi Zakaria. Lalu suatu hari Nabi Zakaria masuk ke dalam kamar itu. Saat itu Maryam berumur 4 tahun. Maryam baru berumur 4 tahun. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam kamar Maryam, wajada 'indaha rizqa. Nabi Zakaria mendapati rezeki dari Allah, bermacam-macam buah-buahan. Nang buah-buahan itu kedada di musim panas waktu itu ada. Bingung Nabi Zakaria. Nabi Zakaria bingung. Qala ya Maryam anna laki hadza. Ujar Nabi Zakaria, wahai Maryam, dari manakah buah-buahan ini? Qalat huwa min indillah. Ujar Maryam umur 4 tahun. Bisa kada pandir? Bisa kalau sudah. Nah, qalat huwa min indillah. Ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki lawan orang yang ia kehendaki tanpa dikira, tanpa disangka datang dan jumlahnya. Siapa yang membawakan? Jibril. Napa makanannya? Anggur apel dari surga. Dari surga. Karomat lah, karomat lah. Yalah ban karomat. Karomat ngarannya amrun khariqun lil adat alladzi yaqa'u fi yadi sholih. Sebuah kejadian yang di luar akal manusia, kebiasaan manusia yang terjadi di tangan orang soleh. Ini ngarannya dalil karomat. Napa karomat? Karena Maryam bukan nabi. Maryam adalah waliyah, seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang kekasih Allah. Karena nabi kada ada perempuan. Kalau wali banyak, sampai sekarang wali pun perempuan ada. Jadi Maryam siapa? Maryam waliyah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, wali Allah Subhanahu wa ta'ala perempuan. Bila orang wali ngarannya karomas. Ini dalil. Salah satunya ini mana dalil karomat jadi ya ini. Nah, dapat ikam soleh bakaromat, dapat apal, dapat itu rahatan puasa, makan itu beranayannya, maka sohlah puasanya batal lah. Kada apa aja tuh dukhulu ainin, memasukkan benda ke dalam rongga ngarannya makan dan minum sama aja. Kalau masukkan benda ke dalam rongga, benda dunia nang kada boleh. Kalau benda akhirat boleh dan kada apa. Kabatinil uzun, seperti ke dalam telinga batal terna memasukkan rahatan puasa, masukkan nampa ngarannya deh kukuit telinga, nah batal lah puasa, batal. Kenapa? Karena telinga itu ngarannya rongga. Wal ihlili, dan lubang kemaluan. Nah, halus, lubangnya halus juga, halus nih ansari. Masukkan benda ke dalam lubang itu supaya nampak, supaya kau bakamih, batal mengerahatan puasa, batal itu tuh. Nah ini nang jadi soleh pembahasan, jangan bakamih di dalam banyu karena bisa masuk ke dalam lubang tebulik. Pahamlah. Jangan bakamih di dalam banyu, mandi di kolam, gak mandi di sungai, gak cur bakamih. Tanya marijut tanya tuh mahiyut kena ma itu tuh jatah sisit itu masuk banyu tadi ke lubang ihlil itu, lubang saluran kemih ngarannya tuh ihlil, lubang saluran kemih, batal puasa. Aku kada bakamih jujur, tapi masukkan jarum ke dalam lubang itu, ya nang orang bakamih pakai selang bener, mun memasangnya rahatan puasa, batal itu. Lalu bisyarti dukhuli, dengan syarat memasukkannya itu min manfazin maftuhin, dari lubang nang terbuka, dari lubang nang terbuka. Mun lubangnya tertutup lain ngarannya. Hidung panggil hidung bang mencocok bulan puasa banyak cocok hidung batal lah. Nah coba kita baca dulu
qauluhu kabatinil uzun wa huwa ma wara'al muntabiqi wa batinil amfi. Nah, dan di dalam hidung wa huwa ma wara'al kusbati jami'iha. Mantap. Menang di luar-luarnya aja ada apa-apa, mun lubang di dalam lubang hidung batal lah. Nih ya nang orang puasa nih hati-hati nih. Puasa napa ngarannya nang wehin itu nang masuk ke hidung kan apa aja? Hah? Apa ngarannya? PCR kah? Hah? PCR. Nah, puasa masukkan itu dalam batal nih, ke dalam lubang itu munang mengorek sedikit di luar nih juga ada apa-apa, asal jangan cucuk ke nang lubang itu aja. Wa batinil ihlili ay makhrajul baul minaz zakar wa makhrajul laban minas sadi atta, dan lubang air susu dari susunya batal juga. Lubang susu kekanakan nyusu lah, nyusu pentelnya ada pentel baju susu keluar dari situ ada dicucuk lubangnya itu, nah tuh udah boleh juga batal nah itu. Min manfazin mabtuhin, daripada lubang yang terbuka, tapi syaratnya ma'al ilmi wal amdi wal ikhtiyar. Ma'al ilmi tahu pada haram, wal amdi sengaja, wal ikhtiyar dan keinginannya. Fakharaja bil aini al atharu, keluar masalah dengan benda al athar. Asar itu bekas sejak. Contoh katu'min, seperti tu'min, merasai makanan itu asar itu boleh lah, boleh aja. Warihin, angin, masukkan angin itu asar. Fala yabturu bihima, maka tidak batal dengan asar. Wasalal jaufa, yang sampai ke rongga, min dalika min gairi ainin. Nah, rokok bangkai apa salah? Rokok itu asar ke ain kah? Ya kalau kan batal memasukkan ke rongga itu ain, bukan asar. Kalau asar itu kan dia batal. Terus rokok bang asar lah atau ain enggak? Amun asap itu batal. Manggaya apa orang lalu dihuga orang membenam sate itu. Oh, asapnya masuk kayak juga ke hidung. Coba kita taruh sana. Qala Imir, berkata Imir, bilang banyu. Berkata Imir Muhammad Ramli, itu Imam Ramli, wa minhu yu'khazu annahu la yabturu biwusulid dukhan ilal jawfi. Darinya diambil paham bahwa kada batal puasa dengan masuk asap ke dalam rongga. Berarti kada batal masuk asap nang orang maasap itu. Aduh kan nih
rokok lah di sini asap aja dulu soalnya lain rokok menikah marti rokok nih dalilnya boleh berokok ya layap turu biwusulid dukhan ilal jaufi kada batal masuknya asap rokok ke dalam rongga. Nah ya nang di kamar berokok puasa batal nih udah sampai gam lagi kajian tuh. Seorang yang salah paham. Wa in ta'ammada, nah bajarna kalimatnya nah. Sekalipun basing haja inya fathafihi membuka mulutnya. Alanya basing haja membuka mulut lizalik untuk itu asap. Berarti rokok lo sengaja kada rokok lo. Modelnya nih padahal kada Muhammad ada ini orang asap tuh ada kalau Muhammad orang nang mengipas nang asap tuh bukanya muntung masuk kada asap kada batalan tuh. Napa bedanya lawan rokok ya asap rokok. Nah makanya tarusakan bro iz laisa huwa ainan urfan iz karena laisa bukanlah itu asap ainan benda karena asap itu bukan benda urfan secara adat wa in kana mulhaqan biha fi babil ihram sekalipun asap itu dihubungkan dengan benda kalau di dalam bab ihram. Nah telah ya lakin tetapinya istasnau minhu dukhana tambaki tetapi mengecualikan ulama dari asap itu asap tambak. Ngapa tambak? Tembakau. Tambak itu tembakau berarti rokok kada? Rokok. Maka sama pada tiap asap. Kenapa rokok batal? Asap nang orang membenam itu kada batal. Kenapa yuk? Is karena li'annahu karena bahwasanya yatahassalu minhu hasil dari asap rokok itu ainun banda. Coba Muhammad perhatikan. Ini asap orang membenam sate. Asap orang membenam sate kita hiut hibak montong. Kita anuakan ke tangan benai, tangan atau kain putih ada lebakasnya kadada. Sekarang kita isap rokok. Rokok itu dukhanu tambak, asap tembakau. Isap rokok mbak diisap anu kain putih itu. Kadosa kain putih tangan mungkin benleh. Adalah bandanya. Ada kada? Nah ini nang dimaksud. Yatahassalu minhu ainun hasil dari asap itu ain banda. Makanya rokok asap rokok itu batal karena di dalam asap itu ada ain. Makanya tadi mun sekilas saja soalnya dibahas sekilas saja berokok kada batal. Karena asap bukan ain. Kada gitu ya. Bal naza'a sin mimpi kaunid dukhani laisa bi ainin. Nah, ya itu. Ada pulang yang membahas empat ini kam seolah lah kada tahu lah nenena. Apa yun ini salah? Bal bahkan naza'a memunaza'ah menentang oleh siapa? Sin mim. Siapa sin mimnya? Sudah ya sin mim dah punya cari kaidahnya siapa sin mim ni Serban Malaysia kah? Aja. Ujar sin mim fi kaunid dukhan asap
rokok itu laisa bi'ainin, bukan benda. Mun bukan benda berarti bolehlah. Boleh. Jadi kamu sholat, tapi kamu bertanggung jawab lawan Sinmim lapor ini kamu dulu. Sidin madakan, bukan ain. Li'annahu iza kana min najisin yanjusu. Karena bahwasanya ia apabila dari najis menajisi. Nah, wa bimin a'yanid dunya aywa kharaja. Nah, ada keterangannya soalnya. Wa kharaja bimin a'yanid dunya, dengan benda dunia, a'yanul jannati, benda surga. Lau hasolat karomatan, jikalau hasil ada benda akhirat itu sebagai karomat. Wa akalat wa ukilat, dan dimakan, la yabturu biha, kada botol dengannya. Ada kalau salah bacaan itu, ada bacaannya asal benda surga aja. Li'annahu min jinsis sawab, karena dia bagian daripada sawab, pahala. Itu bagian pahala itu. Wal karohatu la tubtilul ibadah, makruh kada membatalkan ibadah. Wa bijaufan, dan keluar dengan kata-kata rungga, wusuluha linahwi mukhi sakihi, sampainya benda seumpama ke otak landau, wabatni pakhzihi, dan ke dalam perut pahanya, mimma la yusamma jaupan, daripada benda atau anggota yang tidak dinamakan rongga. Ada Bapak Soleh, disinilah pahaman besuntik ke Bapak, memasukkan ke paha nih benda besuntik dengan obat ke Bapak. Kenapa? Karena bukan jaufan. Ini ke dalam lintuhut nih, masukkan obat suntik kriai, batal lah puasa kada, karena bukan jaufan, bukan rongga. Wa bimin zahirin ay wa kharaja min zahirin li batinin. Ya kah? Tadi ada kalimat kalau zahir kah? Nah, malau ibtala nukhamatan min ra'sihi, jikalau menelan seseorang akan dahak dari kepalanya, libatnihi, ke dalam perut, li'annahu min batinin ila batinin, karena dia dari dalam ke dalam, bukan dari luar ke dalam. Nih orang nih ada ngarannya nukhamah, benar. Nukhamah, ada kita ini lendir di dalam kepala. Apa bahasanya yuk? Di dalam anuturajen apa ngarannya? Nukhamah juga lendir, benar. Nih di dalam otak dihiyut aja. Jadi dalam otak ditarik, benar. Bebiji kan sebiji bebinggil ini nah. Min batinin tuh mulai dari kepala tuh ditarik tuh ila batinin, masuk ke dalam perut, taguk kayak lagi bebinggil kayak pintol ini. Nukhamahnya selain nukhamahnya ini bebinggil kayak pintol ini, ditaguknya batal lah puasa, kada batal, karena min batinin ila batinin, dari dalam ke dalam. Nang kada boleh dari luar ke dalam. Liur bang, itu dari dalam ke dalam. Makanya kita terus
wa misluhu dan seumpamanya bal'uri qihissorfi min famihi, menelan liur yang bersih dari mulutnya. Nah sama orang ngumpulakan liur, mama teh dikumpulakan melaran juga tagok. Betul lah puasa ada dari napa jero tuh itu dari dalam ke dalam. Li'annahum adduhu fi zalika min batinin ila batinin. Li'annahum karena bahwasanya mereka ulama adduhu membilangkan atau mengatakan liur dan dahak. Liur itu ditelan itu bagian min batinin ila batinin, dari dalam ke dalam. Jadi kada apa nang batal itu dari luar ke dalam. Keluar. Wala yadurru tasyarrubul masami bidduhni wal kuhli wal igtisali ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab.